हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटरनुं लेक्चर नंबर 18 जेमां आपणे स्वाध्यायना दाखला नंबर 2.33 थी आगळ वधीशुं। ओके, अगाउना दाखला तमे तैयार कर्या हशे, नोट्सनी अंदर लख्या हशे अने कोई प्रश्न नहीं होय एवी अपेक्षा साथे चलो दाखला नंबर 2.34 33 बाकी है ने 2.33 श्री एसवी शाह विद्या विहार नांदा स्कूल दरेक विद्यार्थीનું हार्दिक स्वागत करे छे। 2.33 रकम समझता जीए शू कहे छे? डाइलेक्ट्रिक अचरांक 3। चलो कोनी किंमत आपेली है? डाइलेक्ट्रिक अचरांक K = 3। ओके, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 10⁷ वोल्ट पर मीटर। शू आई भाई? आई 10⁷ वोल्ट पर मीटर। समझो, अने शब्द पण आई गयो, नवो शब्द नहीं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ केपेसिटरनो पहलो टॉपिक शू कीधेलू? कोई गोराकार गोरो लई लीए सुवाहक, एना उपर वीजभार नाखता जईए तो एक समय एवो आवशे कि आजूबाजूनुं विद्युत क्षेत्र एटલું બધું वधी जशे कि हवे वीजभार नाखीशुं तो आजूबाजूनी हवानुं आयनीकरण थशे अने जे हवा अवाहक हती सामे फेरवाई गई सुवाहकमां। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथनो मतलब शुं थाय? विद्युत क्षेत्रना जे मूल्यना लीधे आजूबाजूनी हवानुं आयनीकरण थई जाय, एनो मतलब कि आजूबाजूनुं माध्यम अवाहकमांथी सुवाहक में रूपांतर थी जाए। बीजी रीति एकम पर खबर पड़ी जाए वोल्ट पर मीटर, तो V बराबर ED, तो E नो एकम शू थयो भाई? E बराबर V/D वोल्ट पर मीटर। विद्युत स्थितिमान वोल्ट और अंतर मीटर। तो आ किंमत कोनी आपी है? E नी किंमत आपी है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ E बराबर 10⁷ वोल्ट पर मीटर धरावता द्रव्य धरावता मदद थी 1 किलोवोल्ट रेटिंग धरावता। चलो 1 किलोवोल्ट એટલે V આપી દીધા है। 1 किलोवोल्ट V ની કિંમત 1 किलोवोल्ट એટલે 1000 वोल्ट લખી દઈએ डायरेक्ट 1 किलोवोल्ट। रेटिंग धरावता एक समांतर प्लेट केपेसिटर की रचना करवी है। ओके, सलामती माटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथना 10% करता क्षेत्र कदी वधे नहीं ते इच्छनीय है। भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथना 10% जेटलुं ज विद्युत क्षेत्र लेवानुं है। तो विद्युत क्षेत्र आपेली किंमत परथी शुं थयुं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथना 10%, तो 10⁷ ना 10%। टका दूर करे 100 वडे भागवा पड़े, एनो मतलब कि 10⁷ गुण्या 10 भाग्या 100 એટલે જવાબ આવશે 10⁶ वोल्ट पर मीटर। એની કિંમત થઈ ગઈ 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो 50 पिको फेराडीનું કેપેસિટન્સ મેળવવા માટે શું આપેલું છે? કેપેસિટન્સ 50 पिको फेराडे, तो 50 × 10⁻12 फेराडे। ओके, तो आटलू केपेसिटन्स मेळववा माटे प्लेटोनुं लघुत्तम क्षेत्रफळ केटલું होवुं जोईए? क्षेत्रफळ ए એટલે આમાં તો શું ગણવાનું यार? C આપેલા છે, A શોધવાના છે, V આપેલા છે, મૂકી દો। समांतर प्लेट केपेसिटरना केपेसिटन्सનું सूत्र C बराबर A∈0/D। चलो एना करता बनावी दઉં तो A बराबर CD/ε0। साचुं खोटું? थोड़ું विचारो, साहेबे लख्युं आपणे लखी दईशुं। थोड़ું विचारो कि आ रकम में C बराबर A∈0/D आवशे कि C बराबर A∈0/D × K आवशे? केवी रीते साहेब? भाई डाइलेक्ट्रिक अचळांक छे, आपणे शीखी गया कि समांतर प्लेट केपेसिटरनुं सूत्र A∈0/D, पण क्यारे? हवा होय त्यारे। पण जो बे प्लेटनी वच्चे डाइलेक्ट्रिक अचळांक होय तो C' નું सूत्र શું થાય? CK। C એટલે કે A∈0/D × K। तो અહીંયા મારે કઈ કિંમત મૂકવી પડે? A∈0/D × K। માધ્યમની હાજરીમાં આવું લખી દઈએ, માધ્યમની હાજરીમાં, डाइलेक्ट्रिक माध्यमની હાજરીમાં। तो एना करता बनावो तो CD∈0 × K।
ક્લિયર? જવાબ આવી ગયો ભાઈ. સી આપેલા છે, એપ્સિલોન 0 ખબર છે, કે ખબર છે, શું નથી? હા, ડી નથી ખબર. જો આમાં ડી, તો વી અને ઈ આપેલા હોય તો વી બરાબર ઈડી, તો ડી બરાબર વી અપોન ઈ. ચલો, ડી બરાબર વી અપોન ઈની કિંમત આમાં મૂકી દેતા, એપ્સિલોન 0 કે એમના એમ ડીની જગ્યાએ મૂકી દઈએ વી અપોન ઈ. બધાની કિંમતો આપેલી છે. સીની કિંમત 50 ગુણ્યા 10⁻12, વીની કિંમત 1000 એટલે 10⁻3, એપ્સિલોન 0 8.85 ગુણ્યા 10⁻12, કેની કિંમત 3 અને ઈની કિંમત 10⁶. તો સાદુરૂપ આપીશું તો 18.83 ક્રોસ 10⁻4 મીટર સ્ક્વેર આ આપણો જવાબ. 18.83 ક્રોસ 10⁻4 મીટર સ્ક્વેર. જરૂર નથી આટલા સુધી લખી શકાય, પણ 10⁻4 મીટર સ્ક્વેર એટલે સેન્ટીમીટરમાં લખાય ને, તો 19 આને કરી દો ને, 19 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. આટલા સુધી લખો તો પણ વાંધો નથી. ચલો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. યાદ રાખવાનું, ડાયલેક્ટ્રિક અચળાંક આવે તો કેપેસિટન્સનું સૂત્ર જે હોય હવામાં એના કરતાં કે ગણું થઈ જાય, કે વડે ગુણાકાર કરી દીધો. ચલો, 2.34. સમજો રકમ. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવાના છે, એટલે પ્રશ્ન એ થિયરિકલ અને એને ડ્રો કરવાના છે. નીચેના કિસ્સાઓ માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠોની રેખાકૃતિ દ્વારા દર્શાવો. નંબર 1 અલ્ટરનેટ લઈશ, એ લઈ બી નહીં સમજાવું, બરાબર? કારણ કે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ દર્શાવે છે. ઝેડ દિશામાં અચળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ભાઈ, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝેડ દિશામાં અચળ પાછું, વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝેડ દિશા લઈ લઈએ ને, આ ઝેડ દિશામાં સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હોય. એનો મતલબ થયો કે જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઝેડ અક્ષ ઉપર હોય તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કઈ અક્ષોથી બને? એક્સ વાય. એ આ ઝેડ અક્ષ, આ ઝેડ અક્ષ ધારી લીધી. ચલો, આ ઝેડ અક્ષ, તો એને લંબ કયું સમતલ બન્યું? આ પેજ, તો પેજની કઈ અક્ષ થઈ? આ વાય થઈ ગઈ, આ એક્સ થઈ ગઈ. તો એનો મતલબ થયો કે અહીંયા એ પ્રમાણે દોરવા હોય તો આ રીતે દોરી શકું. ચલો, આ એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, બીજું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરી શકાય ને? અચ્છા, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય કેવું છે મિત્રો? સરખું છે, અચળ છે. એની કિંમત દિશા એના એ અને એનું મૂલ્ય પણ અચળ છે. એનો મતલબ કે એનું મૂલ્ય અચળ હોય. આના ચલો, આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપરના બધા જ બિંદુઓના વોલ્ટેજ V1, આના વોલ્ટેજ V2, આના વોલ્ટેજ V3 તમને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એક જ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પરના, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની વ્યાખ્યા શું? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, જે પૃષ્ઠ પરના દરેક બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય સમાન હોય. તો એક જ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પરના દરેક બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું? સમાન. પણ ભાઈ પૃષ્ઠ બદલાઈ જાય તો? એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે, એનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 અને બીજું મોટું પૃષ્ઠ દોરી દો, એનું V2. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન પૃષ્ઠ બદલાય તો બદલાય. તો જો અહીંયા પહેલાંનું આ V1, આનો મતલબ શું થયો કે આ બુક પરના બધા બિંદુઓ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, પણ બીજું અહીંયા મૂકું તો V2, અહીં V3. અને દરેક પૃષ્ઠ વચ્ચેનું અંતર હું લઈ લઉં અહીંયા. ચલો, D1, આ D2, D3 લખી જાય ને ડિસ્ટન્સ. તો આ અંતર પણ સરખું હશે અને આ બંને વચ્ચેનો તફાવત પણ સરખો થાય. V1 માઇનસ V2, V2 માઇનસ V3. હજુ ચોથું દોરીએ તો V3 માઇનસ V4 અચળ. કેમ? એની કિંમત ક્યારે અચળ રહે? તો V બરાબર ED, તો E બરાબર V અપોન D. V અને Dનું ગુણોત્તર સરખો હોય. ઓકે, તો આપણે એ ચર્ચા નથી કરવાની, માત્ર એને કીધું કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરો. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરી દીધા. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 1, 2 અને 3 જુદા જુદા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દર્શાવે છે. ઓકે, ચલો, એના પછી બી તમે જાતે પ્રયત્ન કરો. એ જ છે, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલાય છે. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું મૂલ્ય બદલાય, દિશા તો એક જ કીધી છે. ચલો, મૂલ્ય બદલાય તો
આના કરતાં આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અલગ હશે, એના કરતાં અલગ હશે, પણ ડિસ્ટન્સ આપણે શું કરીશું? બદલીશું. જેમ જેમ આગળ જાય એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થાય ભાઈ? ઘટે. તો જેમ જેમ આગળ જાય એમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત સરખો રાખવા માટે ડિસ્ટન્સ D1 કરતાં D2 વધારવાનું, D2 કરતાં D3 વધારવાનું. ઓકે, તો સીધે સીધું દોરવામાં કોઈ ફેર પડતો નથી, ખાલી પૃષ્ઠો એકબીજાથી થોડા દૂર દર્શાવવાના છે. ઉગમ બિંદુએ એકલ ધન વીજભાર C, બીજા તે C, X, Y અને Z. ઉગમ બિંદુએ એકલ ધન વીજભાર સિંગલ. ઓકે, કોઈની રાહ જોતો અહીંયા કોઈ ક્યુ વીજભાર સિંગલ હોય તો ભાઈ ધન વીજભાર કીધું છે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં જાય? બહારની તરફ જાય. એ આ દિશામાં જાય, આ દિશામાં જાય, અહીંયા જાય. દોરી શકાય ને એ આ પ્રમાણે. હવે વીજભારથી સમાનાંતરે આ દરેક બિંદુ જે દર્શાવે એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું હોય ભાઈ? સમાન હોય. તો એ તેને દર્શાવતું આ પૃષ્ઠ થઈ ગયું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ નંબર 1. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ 1. કોઈ વિદ્યાર્થી કે સાહેબ હજુ મારે બીજું દોરવું છે, દોરી શકાય. અંદરના ભાગે નાનું દોરીએ તો એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ મળશે, બહાર પણ દોરી શકાય. આપણે શીખી ગયા છીએ ગમે એટલા પૃષ્ઠ દોરી શકાય. સિંગલ વીજભારના કારણે તેની આજુબાજુમાં સમાન અંતરે રહેલા બિંદુને જોડતું વર્તુળ એક પ્રકારનું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે. ઓકે, તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની જ્યારે થિયરી ચલાવી ત્યારે વસ્તુ ખાસ એક સમજાઈ હતી કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠમાં પૃષ્ઠ એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ હોય છે. ઓકે, અને છેલ્લે તારવાળું કીધેલું છે તો એનું પણ હવે દોરી દઈએ. બી એના જેવું જ હતું એટલે આપણે લખ્યું નથી. ચલો, એક અક્ષ ઉપર તાર આપેલા છે તમને, 1 2 સમાંતર, એકબીજાને સમાંતર સમાન વીજભારિત. એટલે દેખાશે નહીં ને, આમ છે આ તાર દેખાય છે, પેને તાર છે, આ પ્રમાણે તાર છે અને સમાન વીજભારિત તાર છે. તો ધારી લે કે આના ઉપર ધન વીજભાર છે બધા ઉપર, તો આના સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરો. ગમે તેકનું દોરું ખેલાઈ જશે. ચલો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા 12 નીકળામ. ભૂલી જાઓ આ બધું કઈ છે. આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાએ 12 નીકળામ, આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાએ 12 નીકળામ, આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાએ ધન છે 12 નીકળ્યા પ્રમાણે. ભૂલી જાઓ બાજુમાં કોઈ છે એવું. હવે થોડી ફિગર કેવી બનશે જુઓ. ચલો, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા તો સીધી ગઈ, પણ મિત્રો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા બંને ધનની છે. તો ધન વીજભારની બંને વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને આકર્ષે કે અપાકર્ષે? અપાકર્ષે. એનો મતલબ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ જશે, પેલાના કારણે અપાકર્ષણથી રસ્તો આમ બદલી નાખશે. એટલે અહીંથી આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ જશે, આના કારણે આના ઉપર અપાકર્ષણ થશે, એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ થશે. તમને યાદ હશે ને, ધન વીજભાર પ્લસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુ આપણે આમ દોરતા હતા. વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ જાય, આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ નીકળે. આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાએ અહીંથી આમ જવી જોઈએ, પણ અપાકર્ષણના કારણે આમ દર્શાવીએ પ્લસ ક્યુ, અહીં દર્શાવું પ્લસ ક્યુ. ચલો, આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ જાય, આની પણ બહાર નીકળે. હવે આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ જશે કાયદેસર, આ નથી એવું ધારી લો, અને આની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ બહાર નીકળશે. પણ ભાઈ બંને એકબીજાને ધન વીજભારના કારણે મળતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે, તો શું થાય? તો એ આના કારણે આ અપાકર્ષણ થાય, આના કારણે આ અપાકર્ષણ થાય, તો પોતાનો રસ્તો અપાકર્ષણના કારણે આમ બદલી નાખશે. એ આ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ લો તો તમને હજુ પણ એ ક્લિયર થઈ જાય. પ્લસ માઇનસ લઈએ તો પ્લસના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા બહાર નીકળે, માઇનસના કારણે દાખલ થાય. જોજો, પ્લસના કારણે બહાર નીકળે, માઇનસના કારણે દાખલ થાય. પણ આ પ્લસ અને માઇનસની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને શું કરે? આકર્ષણ કરે. એટલે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા આમ દૂર જવાની જગ્યાએ એ આમ બેન્ડ થઈને આની અંદર દાખલ થઈ જાય. ઓકે, તો ખબર પડવી જોઈએ અહીંયા એ કોઈ પણ આ ધન વીજભારની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આ પ્રમાણે હશે. ખબર પડી ને, આ તારની સીધી, એની બાજુમાં રહેલા તારની વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એના વડે અપાકર્ષિત થશે. આવું આવું નીચે પણ લઈ શકાય. તો ઉપરના ભાગે એ આ વિચારી આવું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. તો આ એક સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરી શકાય, બીજું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરી શકાય, નીચે પણ એવા દોરી શકાય.
તો સમાંતર એકબીજાથી સમાન અંતરે રહેલા વીજભારિત તારના કારણે મળતી વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓના કારણે આવું સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની રચના થશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો 2.35 અસલમાં જૂની બુકમાં આ જે કોન્સેપ્ટ છે દાખલાનો એને કહેવાય વાન ધ ગ્રાફ જનરેટરના બેઝ ઉપર કામ કરતો આ સિદ્ધાંત છે. તો સમજીશું 2.35 શું કહે છે. R1 ત્રિજ્યા અને Q1 વીજભાર ધરાવતો એક નાનો ગોળો, Q1 વીજભાર છે અને એની ત્રિજ્યા R1 ત્રિજ્યા. ઓકે, કેવો ગોળો છે? નાનો ગોળો. અને Q2 વીજભાર અને R2 ત્રિજ્યા ધરાવતો મોટો ગોળો અથવા કવચ. ગોળાકાર કવચ વડે ઘેરાયેલું છે. દર્શાવો કે Q1 ધન હોય તો કવચ પર કોઈ પણ વીજભાર, Q2 હોય તો પણ વીજભાર ગોળાથી કવચ તરફ વહન પામે છે. ઓકે, સમજી લો. બંનેને તાર વડે જોઈન કરેલા છે. પહેલો એ આ નાનો ગોળો, અરે વાહ સરસ, મોટો ગોળો. ગોળો પણ શબ્દ વાપરી શકે, કવચ પણ શબ્દ અહીંયા આપેલું છે. ચાલશે ને? ઓકે, ચલો અહીંયા R1 ત્રિજ્યા નાના ગોળાની, મોટાની R2 ત્રિજ્યા. નાના ગોળા ઉપર વીજભાર કેટલો? તો આના ઉપર વીજભાર છે Q1 અને આના ઉપર વીજભાર છે Q2. ઓકે, અને બંનેને એકબીજાથી તાર વડે જોઈન કરેલા છે. શું વાત? તાર વડે. એ પછી સમજી લઈએ. હવે પ્રશ્ન શું કર્યો? બરાબર થોડી વાક્ય રચના સમજો. પ્રશ્ન આવશે કે R1 ત્રિજ્યાના નાના ગોળા પર વીજભાર Q1, R2 ત્રિજ્યાના મોટા ગોળા ઉપર વીજભાર Q2 બંને સુવાહક તાર વડે જોઈન કરેલા હોય તો નાના ગોળા પરથી વીજભાર મોટા ગોળા ઉપર ટ્રાન્સફર થાય છે, આવું બતાવવાનું છે. હવે ભાઈ વીજભાર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર ક્યારે થાય? તો જે બિંદુ પાસે અહીં એ બિંદુ લઈ લો, અહીંયા બી લઈ લો. હું જ્યારે એમ બોલું કે એથી બી તરફ વીજભાર જાય, એનો મતલબ કે એ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VA, બી પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન VB સરખા હોય? ના હોય. સરખા હોય તો ક્યાંયથી ક્યાંય ગતિ કરે જ નહીં. કઈ જગ્યાએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ? વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ઉર્જા કઈ જગ્યાએ વધુ હોય? VA પાસે. VA ગ્રેટર દેન VB હોય, અહીંયા 50 વોલ્ટ હોય, અહીંયા 30 વોલ્ટ હોય, જો બંનેને ભેગા કરીએ તો વધુથી ઓછા તરફ ટ્રાન્સફર થાય. આપણે પ્રશ્ન શું કર્યો છે? Q1 થી Q2 તરફ વીજભાર જાય, નાના ગોળા પરથી મોટા ગોળા તરફ વીજભાર જાય, તો કોનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ હશે? નાનાનું. એ સાબિત કરી દઈએ. જો V1 ગ્રેટર દેન V2 આવે તો કહી શકાય કે નાના ગોળા પરથી વીજભાર મોટા ગોળા ઉપર ટ્રાન્સફર થતો હોવો જોઈએ. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવાનું છે. નાના ગોળાનું શોધીએ, મોટા ગોળાનું શોધીએ અને સાબિત કરીએ કે ભાઈ નાના ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, નાના ગોળા પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 મોટા ગોળા પરના વિદ્યુત સ્થિતિમાન કરતાં મોટું છે. પણ એક બહુ મહત્ત્વનો ટૉપિક અહીંયા થિયરીમાં આપણે શીખી ગયા, એને ફરજિયાત યાદ રાખવું પડશે. MCQS માટે બધી જગ્યાએ ગુજકેટ, નીટ બધામાંનો ઉપયોગ થશે. કોઈ R ત્રિજ્યાનો ગોળો હોય, કેપિટલ R ત્રિજ્યાનો, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાં સમજી લો અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય. તો આપણે આવું બોલે, ચલો એ આની સપાટી ત્રિજ્યા કેટલી છે? R. તો સપાટી પર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય? તો V બરાબર KQ/R. બરાબર ને? સપાટી પર. અંદરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય? તો V બરાબર KQ/R. ચલાયેલું છે પણ ટોપિક અહીંયા રિપીટ કરું છું. વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 તો કરવું પડતું કાર્ય 0. અંદરના ભાગે વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હોય? બહારની સપાટી પર જેટલું હોય એટલું અંદરના દરેક બિંદુ પાસે હોય. ઓકે, તો અંદરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન બહારની સપાટી પર, ધારો કે હું એમ કહી દઉં અહીંયા KQ/R, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આ બિંદુ પાસે કેટલું હોય? KQ/R. અચ્છા, બહારનું બિંદુ લઈ લઉં અહીંયા P બિંદુ, કે જેનું કેન્દ્રથી ગોળાના સેન્ટરથી અંતર R છે, સ્મોલ r, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું થાય? KQ/r. તો બરાબર શબ્દ યાદ રાખો, સપાટી પર અને અંદરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન હોય. જ્યારે એની બહારની બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું હોય ત્યારે અંતર કયું લેવાનું? જે આપેલું હોય તે. સપાટી પર એની ત્રિજ્યા, અંદરના ભાગે પણ એની ત્રિજ્યા જ આવશે.
ઓકે, અને એ મુદ્દાને આપણે થિયરીમાં ક્યારે છેલ્લા ટોપિકમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનના સંદર્ભ કેપેસિટર પહેલાં ગોળાના અંદરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટી પર અંદર અને બહાર આપણે સમજાયેલું છે. જોઈએ ચલો વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 શોધું. નાના ગોળા પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1. પછી નાના ગોળા ઉપર વિદ્યુત સ્થિતિમાન અહીં શોધવું એવું ધારી લો બિંદુ P પાસે. તો નાના ગોળા પરના બિંદુ P પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવા તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કોના લીધે હોય? એક તો Q1 વીજભારના કારણે હોય અને Q2 વીજભારના કારણે હોય. તો સૂત્ર શું થાય? KQ1 અપોન પ્લસ KQ2. Q1 ના લીધે Q2 ના લીધે. હવે અંતર સમજો. શોધવાનું ક્યાં છે? બિંદુ P પાસે. કોની ઉપર? પહેલાંની સપાટી. ભાઈ સપાટી પર હોય તો એની શું લેવાની? ત્રિજ્યા. તો પહેલાંના લીધે શું આવશે? R1. ઓકે, R1. હવે જો તમે આ બિંદુ P પાસે શોધવું છે કોના લીધે? બોલો સાથે, બીજા ગોળાના લીધે. તો બીજા ગોળાની બિંદુ P બીજા ગોળામાં ક્યાં છે? બહાર છે? સપાટી પર છે? ના, અંદર છે. તો ગોળાની અંદર આવું થયું. આ બીજો ગોળો Q2 વીજભાર. બિંદુ P મેં અહીં આની ત્રિજ્યા કેટલી? R2. અને બિંદુ P અંદર છે. ભાઈ ગોળાની અંદર હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હોય? સપાટી પર હોય એટલું. તો એની સ્મોલ r અંતર લખવું પડે, R1 લખવું પડે કે R2 લખવું પડે? ગોળાની મોટા ગોળાની અંદર છે માટે અંતર શું આવશે? એની ત્રિજ્યા. તો સૂત્ર આવશે KQ2 અપોન R2. જુઓ ને અહીંયા આની સપાટી પર કેટલું? તો કે સાહેબ KQ2 અપોન R2. ભાઈ સપાટી પર હોય જ ક્યાં હોય? અંદર હોય. તો KQ2 અપોન R2. ઓકે, સમજણ પડતી હશે. ચલો એ જ રીતે મોટા ગોળા માટે શું લખી દઈએ? મોટા ગોળા માટે અથવા કવચ માટે V2 બરાબર K પહેલાંના લીધે વત્તા બીજાના લીધે. મોટો ગોળો એટલે અહીં લઈ લો બિંદુ Q. આ બિંદુ પાસે મારે વિદ્યુત સ્થિતિમાન શોધવું છે. આ બિંદુ પાસે શોધવું છે કોના લીધે? નાના ગોળાના લીધે. તો નાના ગોળા માટે બિંદુ ક્યાં છે? ભાઈ બહાર છે. અને બિંદુ બહાર હોય તો ત્રિજ્યા આવે કે અંતર આવે? અંતર આવે. તો એ આ અંતર કેટલું છે? R2. જો આ અંતર કેટલું છે? R2. તો Q1 ના કારણે Q પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર થાય KQ1 અપોન R1 કે R2? R2. બહારનું અંતર જે હોય તે R2. અને બિંદુ P મોટા ગોળાની સપાટી પર જ, અને સપાટી પર હોય તો ત્રિજ્યા આવે. તો KQ2 અપોન R2. હવે V1 માઇનસ V2 કરું. ખબર કેવી રીતે પડશે ભાઈ? V1 માઇનસ V2 0 આવે તો બંને સરખા હશે. V1 માઇનસ V2 ગ્રેટર દેન 0 આવે તો પહેલો મોટો હશે. V1 માઇનસ V2 લેસ દેન 0 આવે તો V2ની કિંમત મોટી હશે. આપણે સાબિત કરવાનું છે કોણ વધુ છે કોણ નાનું છે. ચલો V1 માંથી V2 બાદ કરું તો સીધી ખબર પડી જાય. ભાઈ આમાંથી આ બાદ કરી દઈએ તો ચલો એક વખત લખી દઉં KQ1 અપોન R1 પ્લસ KQ2 અપોન R2 માઇનસ KQ1 અપોન R2 માઇનસ KQ2 અપોન R2. જુઓ KQ2 વાળું ઉપર જતું રહ્યું તો શું વધ્યું? KQ1 કોમન લઈ લઉં. 1 અપોન R1 માઇનસ 1 અપોન R2 ગ્રેટર દેન 0 લખી દીધું. Q1 તો ધન છે. જ્યાં Q1 ધન છે અને R1 મેં કેવી રીતે લખી દીધું ભાઈ? ગ્રેટર દેન 0 હશે. આ V1 માઇનસ V2 ગ્રેટર દેન આ પદ ધન કેવી રીતે છે? કઈ દેખાવ પડી જાય. R1 અને R2માં મોટા કોણ ભાઈ? R2. નાના કોણ? R1. તો 1 અપોન R1 આ પદ નાનું છે તો 1 અપોન R1ની કિંમત કઈ થાય? મોટી થાય. અને 1 અપોન R2 નાના થાય તો મોટામાંથી નાનું જશે તો ધન આવશે. પડી નહીં? R1ની કિંમત 5 લઈ લો અને R2ની કિંમત 20 લઈ લો તો 1/5 અને 1/20. તો આમાંથી R1ની કિંમત આપણે ઓછી લેવાની છે તો R1 ઓછા તો આનો ગુણોત્તર કેવો આવે? મોટો. R2 મોટા તો એનો ગુણોત્તર કેવો આવે? નાનો. તો ગ્રેટર દેન 0. ધેરફોર V1 ગ્રેટર દેન V2. V1 અને V2ની બાદ બાકી ધન આવી એનો મતલબ કે પહેલું પદ V1 ગ્રેટર દેન V2. V1 ગ્રેટર દેન V2 એટલે કે નાના ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ છે, મોટા ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઓછું છે. અને જો બંનેને આપણે સુવાહક તાર વડે જોઈન્ટ કરીએ તો નિયમ શું કહે છે?
વધુ વિદ્યુત સ્થિતિમાનથી ઓછા વિદ્યુત સ્થિતિમાન તરફ શું કરશે ભાઈ? વિદ્યુત પ્રવાહ ગતિ કરશે. તો એ સાબિત થઈ ગયું કે R1 ત્રિજ્યાના ગોળા પરથી વીજભાર R2 ત્રિજ્યાના ગોળા તરફ અથવા નાના ગોળા પરથી મોટા ગોળા પર ટ્રાન્સફર થશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો 2.36 થિયરિકલ વસ્તુ એ સીધી વાંચી લઈએ, સમજી લઈએ. પૃથ્વીની સપાટીથી ઊંચાઈ સાથે ઘટતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને અનુરૂપ વાતાવરણની ટોચ પરનું સ્થિતિમાન 400 કિલો વોલ્ટ, સમજો 400 અને 10⁴ લાખ વોલ્ટ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર, અને પૃથ્વીની સપાટીની તદ્દન નજીક જે આપણે રહીએ છીએ એ સપાટી પર 100 વોલ્ટ છે. તો ઉપરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આટલું બધું મોટું, નીચેના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન આટલું બધું ઓછું, તો શું થવું જોઈએ? તો પછી આપણા ઘરમાંથી બહાર ખુલ્લામાં પગ મૂકતા આપણે વિદ્યુતનો આંચકો કેમ અનુભવતા નથી? સમજો. હવે બહુ ઉપરના ભાગે વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ છે, પૃથ્વીની સપાટી પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઓછું છે. જ્યારે આપણા ઘરની બહાર નીકળીએ છીએ તો આપણા શરીરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને પૃથ્વીનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન મેન્ટેન થઈ જાય છે. એનો મતલબ થયો કે આપણું વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને પૃથ્વીની સપાટી પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સરખું છે, લગભગ સરખું છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાન સરખું હોય તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રવાહ જાય ના જાય? એનો મતલબ થયો કે પૃથ્વી અને આપણા શરીરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન રહે છે, એટલા માટે આપણને આંચકો અનુભવાતો નથી. બી ઓપ્શન શું કહે? એક માણસ એક દિવસ સાંજે તેના ઘરની બહાર 1 મીટર 2 મીટર ઊંચાઈનું અવાહક ચોસલું ગોઠવે છે. ચલો પ્લાસ્ટિકનું ચોસલું ગોઠવી દીધું કે જેની ટોચ પર 1 મીટર સ્ક્વેર ક્ષેત્રફળનું એલ્યુમિનિયમનું પતરું રાખેલ છે. તો પહેલાં તો અવાહક ગોઠવી દીધું ને એના ઉપર એલ્યુમિનિયમનું પતરું ખૂબ જ ઊંચાઈ, બરાબર. બીજા દિવસે સવારે જો તે ધાતુના પતરાને સ્પર્શે તો તેને વિદ્યુત આંચકો લાગશે, અહીંયા ડાયરેક્ટ જમીન. અને બીજા દિવસે સવારે જો આપણે આને સ્પર્શ કરીએ તો આને આંચકો લાગશે, પણ કેવું બહુ નોર્મલ. કેમ લાગશે તે ઉદાહરણ આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ શીખી ગયા. સોફામાં આપણે સૂતા હોય અને એના કારણે આપણે ઘર્ષણ થયું અને અચાનક આપણે નીચે જમીન પર પગ મૂક્યા તો પણ કરંટ આવે છે, સામાન્ય કરંટ આવે છે. પ્લાસ્ટિકની ખુરશીમાં બેઠા હોય અને યાદ છે ને પેલી રમત કરતા હતા, રૂમાલની પાછળ અથડાવવાનો, અને એના કારણે પ્લાસ્ટિકના ખુરશીમાં બેઠેલો વ્યક્તિ જેવો પગ નીચે મૂકે સામાન્ય સ્પાર્ક લાગશે. અહીં શું થયું મિત્રો? હાલ આપણે કીધું કે ભાઈ વિદ્યુત સ્થિતિમાન જેમ ઉપર જેમ વિદ્યુત સ્થિતિમાન વધુ છે આકાશમાં, તો એના કારણે અને કુદરતી પૃથ્વીની અંદર સતત ડિસ્ચાર્જિંગ થાય છે કરંટ. પૃથ્વી એના કરંટને સતત ખેંચે છે. તો એ થોડો ઘણો કરંટ અહીંયા શું થતું જશે? રાત્રિ દરમિયાન આખા દિવસ દરમિયાન જમા થશે. અને જ્યારે તમે જમીનથી ઉપર આ અવાહક છે ભાઈ, અવાહક થયો એનો મતલબ શું થયો? કે જે કંઈ કરંટ આવ્યો છે એલ્યુમિનિયમના પતરા ઉપર વધારાનો પડી રહ્યો છે. જો તમે એ સુવાહક કરી દો તો અર્થિંગ થઈ જાય. તો એલ્યુમિનિયમના પતરા ઉપર આખા દિવસ દરમિયાન રાત્રિ દરમિયાન જે કંઈ થોડો ઘણો વધારાનો વીજભાર જમા થયો હશે અને તમે જેવો એને સ્પર્શ કરશો એટલે તમારા શરીરમાં એન્ટર થતી વખતે કોન્ટેક્ટમાંથી એન્ટર થાય ત્યારે આપણને શું થાય? સામાન્ય આંચકો આવશે. ઓકે, ચલો એનો પછી સી ઓપ્શન શું કહે છે? હવાની નાની વાહકતાને કારણે સમગ્ર પૃથ્વી પર વાતાવરણમાં સરેરાશ ડિસ્ચાર્જિંગ પ્રવાહ 800 એમ્પિયર જાય. સમજો આપ શું કહેવામાં ગઈ? પૃથ્વી પર સરેરાશ આટલો પ્રવાહ અંદર ડિસ્ચાર્જ થાય છે, આટલો બધો વીજભાર પૃથ્વી અંદર ગ્રહણ કરે છે, 1800 એમ્પિયર જેટલો. તો પછી વાતાવરણ પોતે સમય પ્રશ્ન એવું છે કે ભાઈ વાતાવરણની અંદરથી બધો વીજભાર અવકાશ વાતાવરણમાંથી બધો વીજભાર જો પૃથ્વીમાં જ જતો રહેતો હોય તો એક સમય એવો આવે કે વાતાવરણની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ખૂટી પડે, ટૂંકમાં વાતાવરણ કેવું થઈ જાય? તટસ્થ થઈ જાય. તો એવું કેમ નથી થતું? એવું કેમ નથી થતું? સિમ્પલ વાત છે. હાલ સિઝન પણ કઈ ચાલે છે? ચોમાસું છે. તો ચોમાસાની ઋતુમાં શું થાય મિત્રો? અવકાશમાં વીજળી થાય છે, અને વીજળીના કારણે ખૂબ જ મોટી સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન વાતાવરણમાં જમા રહે છે, અને એ ઇલેક્ટ્રોન પૃથ્વીની અંદર 1800 એમ્પિયર પ્રવાહ સ્વરૂપે અંદર દાખલ થાય છે. તો પૃથ્વી જેટલો કરંટ અંદર શોષે છે એટલો એને વીજળીના સ્વરૂપે શું થાય છે? બહાર મળતો રહે છે. પ્રશ્ન એ થાય કે ચોમાસામાં તો ભાઈ ઉનાળા છે, ભાઈ આખી પૃથ્વીની વાત છે, આપણે ઇન્ડિયાની વાત નથી. આખી પૃથ્વી ઉપર ગમે ત્યાં ગમે ત્યારે આખા દિવસ દરમિયાન ક્યાંયના ક્યાંય વીજળી તો થવાની જ, જેના કારણે મેન્ટેન કરંટ રહે છે. જેટલો વીજભાર પૃથ્વી ગ્રહણ કરે છે એટલો કુદરતી રીતે કરંટ વીજળી દ્વારા પૃથ્વીના ઉપરના વાતાવરણને મળતું રહે છે. અને ડી ઓપ્શન, વાતાવરણમાં વીજળી થવા દરમિયાન વિદ્યુત ઉર્જાના કયા સ્વરૂપોમાં વિખેરાય છે?
એવું તો ના કહેવાય ને અમારે કે વીજળી થાય છે તો વિદ્યુત ઉર્જાનું કયા સ્વરૂપમાં વિખેરણ થાય છે? તો પ્રકાશ થાય છે, વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં. અને વીજળી કોઈ જગ્યાએ પડે તો ઉષ્મા ઉર્જા, એનર્જી, ગરમી, હીટ પેદા કરે છે તો ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. અને વીજળી થયા પછી કહીએ છીએ આપણે શું થયો? જોરદાર કાટકો. તો કઈ ઉર્જાનું? ધ્વનિ ઉર્જામાં પણ રૂપાંતર થાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે કમ્પ્લીટ એનસીઈઆરટીની બુક પ્રમાણે એક થિયરી, એક ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા, થિયરીમાં ક્યાંકના ક્યાંક શોર્ટ ટિપ્સ આવતી હશે તો એની થોડી હરવાસના સ્વરૂપમાં ચર્ચા પણ કરી લઈએ. તો આજે ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર 2 કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. મારો વિચાર એવું છે કે 1-2 ચેપ્ટરના નાના એમસીક્યુએસ અને એનો ટેસ્ટ પછી લઈએ. હવે જો અનુકૂળતા મળશે તો પહેલાં અને બીજા ચેપ્ટરનું ગુજકેટ, નીટ અને જીને લગતા થોડા કોન્સેપ્ટ જોઈશું અને તેના એમસીક્યુએસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ત્યાં સુધી પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર કરકરાટ, ફડફડાટ તૈયાર કરી દો. ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ. ભારત માતા કી જય.